Hello everyone, welcome to Math World. Multiples and submultiple angles, JEE means level 2 bits. If secant theta minus cos theta equal to 1, then tan square theta by 2 value find out చేయమన్నారు. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది tan స్క్వేర్ ట్యాన్లో వాల్యూ కనుక ఇప్పుడు దీన్ని సీకెంట్ని 1/cosగా రాసుకుంటే సీకెంట్ theta minus cos theta equal to 1 కండిషన్ నుంచి 1/cos theta minus cos theta equal to 1. LCM చేస్తే 1 minus cos square theta equal to cos theta. డినామినేటర్లో వచ్చే cos theta రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్తుంది. 1 minus cos square అంటే sin square theta equal to cos theta. sin square thetaలో ఒక sin thetaని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి పంపిస్తే sin theta equal to cos theta by sin theta. So sin theta equal to 1 by tan theta. So submultiple angles లో sin theta కి in terms of tan లో ఫార్ములా రాస్తే 2 tan theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2 that equal to submultiple angles లో tan కి ఫార్ములా 1 by 2 tan theta by 2 by 1 minus tan square theta by 2. 1 minus tan square theta by 2 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇది డినామినేటర్ని న్యూమినేటర్ టర్మ్కి తీసుకొస్తే tan theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2 equal to డినామినేటర్ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయితే 1 minus tan square theta by 2 by 2 tan theta by 2 వస్తుంది. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 2 into 2 4 tan square theta by 2 equal to 1 minus tan square theta by 2 into 1 plus tan square theta by 2 that equal to 1 minus tan power 4 theta by 2 వస్తుంది. a plus b into a minus b ఫామ్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకెళ్తే ఈ వాల్యూ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకెళ్తే tan square theta whole square అంటే tan power 4 thetaని tan square whole squareగా రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ప్లస్ 4 tan square theta by 2 minus 1 equal to 0. ఇప్పుడు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ tan square thetaలోకి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ tan square theta by 2. సో ఫార్ములా వచ్చేసి tan square theta by 2 equal to a equal to 1, b equal to 4, c equal to minus 1. Minus b plus r minus formula. ax square plus bx plus c equal to 0 formula ఉంటే x equal to minus b plus r minus root of b square minus 4ac by 2a ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని సో ఇప్పుడు ఇక్కడ tan square theta by 2 equal to minus b అంటే equal to minus 4 plus r minus root 16 plus 4 by 2 that equal to minus 4 plus r minus root 20. root 20ని 4 root 5 అంటే 2 root 5గా రాయొచ్చు by 2. 2ని కామన్ తీస్తే minus 2 plus r minus root 5 by 2 ఇది క్యాన్సిల్ అయితే minus 2 ప్లస్ రూట్ 5. స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్గా ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉండదు కనుక 2 plus root 5 వస్తుంది. root 5 minus 2 సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. tan theta ఈక్వల్ టు ఇచ్చారు, కాస్ ఆల్ఫాని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నారు. సో tan theta ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ చేస్తే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే tan square theta by 2 ఈక్వల్ టు 1 minus g by 1 plus g into tan square alpha by 2. ఇప్పుడు tan square alpha by 2 ఈక్వల్ టు వాల్యూని రాస్తే tan square alpha by 2 ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 1 plus g by 1 minus g into tan square theta by 2. ఈ tan square alpha by 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రీజన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది cos alpha వాల్యూ. cos alpha ఈక్వల్ టు 1 minus tan square alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. సో ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 1 minus 1 plus g by
1 minus g into tan square theta by 2 by 1 plus g by 1 minus g into tan square theta by 2. LCM చేస్తే ఈ 1 plus gని ఈ 1 minus g minus of 1 plus g into tan square theta by 2. LCM చేస్తే 1 minus g into 1 అంటే 1 minus g whole divided by 1 minus g whole divided by వచ్చే వాల్యూ 1 minus g plus 1 plus g into tan square theta by 2 divided by 1 minus g. ఈ 1 minus gలు క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ మిగిలే ఆన్సర్ 1 minus g by 1 minus g. ఈ వాల్యూస్ని సింప్లిఫై చేస్తే cos alpha ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి ఈ టర్మ్స్ని సపరేట్గా ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ ఇంటూ యాంగిల్ ఉన్నది సపరేట్గా రాస్తే 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ ఆల్ఫా 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 ఒక టర్మ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఉంది మైనస్ జీని కామన్ తీసినప్పుడు 1 మైనస్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 వస్తుంది హోల్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ నుంచి కూడా 1 ఇక్కడ నుంచి 1 ఉంది ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఉంది 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఏని కామన్ తీస్తే మైనస్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 వస్తుంది. దట్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూస్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇప్పుడు 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2ని కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 ఈ వాల్యూ న్యూమరేటర్ నుంచి కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 మైనస్ ఈ హోల్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ నుంచి కూడా 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2ని కామన్ తీస్తే నెక్స్ట్ ఇక్కడ డినామినేటర్ నుంచి కూడా కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ఈ ఇంటూ మైనస్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 అంటే కాస్ తీటాకి ఫార్ములా మైనస్ ఈ బై డినామినేటర్ నుంచి మైనస్ 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 రావాలి కనుక మైనస్ని కామన్ తీస్తే మైనస్ జీ ఇంటూ 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై 2 వస్తుంది. కాస్ తీటా మైనస్ జీ బై 1 మైనస్ కాస్ తీటా ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ k ఈక్వల్ 1025 అని ఇచ్చారు. ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ చెప్పండి అంటున్నారు. సో k మైనస్ 1 బై k ప్లస్ 1 ప్లస్ k ప్లస్ 1 బై k మైనస్ 1 వాల్యూ ఎల్సిఎం చేస్తే k ప్లస్ 1 ఇంటూ k మైనస్ 1 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో k మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ k ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు k మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ 2k. నెక్స్ట్ ప్లస్ k ప్లస్ 1 అంటే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2k బై a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b అంటే a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ k స్క్వేర్ మైనస్ 1 వస్తుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ప్లస్ 2k మైనస్ 2k క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై k స్క్వేర్ మైనస్ 1. k అంటే tan 22 కనుక 1 ప్లస్ tan 25 k అంటే tan 25 కనుక 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ 25 బై tan స్క్వేర్ 25 మైనస్ 1. సో ఈ వాల్యూ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. దట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి డినామినేటర్ నుంచి కామన్ తీస్తే మైనస్ని కామన్ తీస్తే 2 ఇంటూ
1 plus tan square 25 by మైనస్ని కామన్ తీస్తే 1 minus tan square 25 ఈ వాల్యూ that equal to 2 minus 2 by 1 minus tan square 25 by 1 plus tan square 25 డినామినేటర్కి తీసుకెళ్తే న్యూమినేటర్ టర్మ్ ఇలా వస్తుంది. సో -2 by cos 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta అంటే cos 2 theta ఫార్ములా 2 into 25 that equal to -2 by cos 50 ఇక్కడికి వస్తే న్యూమినేటర్కి secant 50 అవుతుంది. దట్ ఈక్వల్ టు -2 into secant 50ని secant ఆఫ్ 180 minus 130గా రాసుకుంటే దట్ ఈక్వల్ టు -2 into secant ఆఫ్ 180 మైనస్ అంటే అది సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో నెగిటివ్ కనుక ఇది ప్లస్ అవుతుంది 130 వస్తుంది. 2 secant 130. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఐపీఎస్ఎం sin power 4 plus sin power 4/8 3/2 వస్తుంది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇది సిఎస్ మెథడ్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎన్ని కాస్ట్లు ఉంటే అన్ని టూల్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 సో 32 అంటే 1/32 ఆన్సర్ ఈ సిఎస్ మెథడ్ నుంచి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ cot 1025 cot 25లో అయితే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇచ్చే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నారు. సో దీనికోసం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈక్వల్ టు tan 22 and half plus cot 22 and half degrees that equal to tan 22 and half అంటే √2 minus 1 cot 22 and half అంటే √2 plus 1 ఇవి క్యాన్సిల్ అయితే 2√2. నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫార్ములా tan 22 and half into cot 22 and half that equal to √2 minus 1 into √2 plus 1 that equal to a square minus b square అంటే 2 minus 1 that equal to 1. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా హ్యావింగ్ రూట్స్ ఆల్ఫా బీటాకి x square minus sum of roots into x plus product of roots ఈక్వల్ టు 0. సో దీని నుంచి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే 2√x ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే 1 ఈక్వల్ టు 0. సో ఆప్షన్ -2√x ఎక్స్ స్క్వేర్ -2√x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఆప్షన్ 1. ఇదే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి. నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా మీకు అప్డేట్గా వస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.